स्वागत देश विदेशों में बैठे सारे ही दर्शकों का स्वागत करते हैं प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। मैं हां नीतू। अज दे समय दे विच जेकर औरत की स्थिति की गल की जाए तो भज दौड़ की जिंदगी दे विच किते ना किते आके अपने आप नूं ओह भुलदी जांदी है। ठीक है, जरूरी है कि असी अपने घरदियां दा ध्यान रखना है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, तो अपने बजुर्गों का भी ध्यान रखना है, अपने घर का भी ध्यान रखना है, पर वो इन्हां सारे ध्यान दे विच अपने ध्यान नूं रखना किते ना किते भुल जाती है और जिहदे करके उन्होंने कई तरह दी चुनौतियां का सामना करना पैंदा है। उसकी अज की दशा की है, उसकी अज की दिशा की है, उसनूं अज किन्ना चुनौतियां का सामना करना पैंदा पिया। किहो जिहा समां जिहड़ा अज औरत दे उत्ते चलदा पिया, इस सब दे बाबत गलबात करन दे वास्ते अज विशेष तौर दे उत्ते लुधियाना तो साडे कोल पहुंचे ने डॉक्टर गुरचरण कौर कोचर जी, जिहड़े कि हुण तक 15 दे करीब वख-वख किताबां जिहड़ियां ने वो लिख चुके ने। ते इस तो इलावा जे मैं गल करां तां वख-वख अखबारां दे विच इन्हां दे आर्टिकल जिहड़े ने वो छपदे रहिंदे ने ते नैशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड ते इस तो इलावा पता नहीं अनगिणत किन्ने अवार्ड हुण तक लै चुके ने। सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम तुहाडा। सत श्री अकाल जी। शुक्रिया तुहाडा। ठीक हो मैम तुसी? बिल्कुल, बहुत वधिया, चढ़दी कला चाहिए चढ़दी कला है, क्योंकि कहते हैं कि जिहड़ी औरत है ना, जे वो आप नहीं ना चढ़दी कला विच रहेगी ते घर दे सारे किते ना किते नीरस हो जांदे ने। अज दे दौर इहो जिहा वा। अज गल मैम असीं करांगे कि औरत दी दशा दिशा ते चुनौतियां। हाँ जी। की लगता है तुहानू कि अज औरत किस जगह ते खड़ी है, उसनू की चुनौतियां ने ते किहड़ी दशा ते दिशा दे विचों अज गुजरदी पई है? हाँ जी जी। तो जी तुहाडे जवाब सवाल का जवाब देने तो पहला मैं डी पंजाबी का बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां, जिन्हां ने मैनू अज प्यारे दर्शकों के रूबरू होने का मौका दिता है। ते हुण मैं तुहाडे सवाल वाल जवाब वाल आनी हां कि एक तलक हकीकत है कि अज की जिहड़ी औरत है अपनी जिंदगी नाल जुड़े हर खेतर में बहुत ही खूबसूरत विलक्षण पैड़ा पा रही है। वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, वकील है, जज है, प्रोफैसर है, वो हर एक दे मतलब खेतर च बहुत वधिया काम कर रही है। वो पुलिस विच, अपना आर्मी विच उच्चे उच्चे अहुदियां ते तैनात है। ते एक औरत के रूप से साडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो देश के प्रधानमंत्री बने ते श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी देश के राष्ट्रपति बने। इस तरह मीरा कुमार ते सुमित्रा महाजन साडे लोक सभा के स्पीकर बने ते अजकल भी साडे देश के जो फाइनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी। ते इस तरह ही साडी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अंबरां दी उतारू बनिया। इस तरह साडी सरोजिनी नायडू, डॉक्टर अरुणा आसिफ अली जी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, उन्होंने साडे देश की आज़ादी नूं लैण लई बहुत वड्डा योगदान पाया। तो इस तरह जिहड़ी औरत है वो एक सूई तो लैके हवाई जहाज तक बनाने वाले कारखानों में भी काम कर रही है। वो एक वधिया व्यापारी है, वधिया लिखारी है, वधिया खिडारी है, वधिया कलाकार है, वो वधिया विज्ञानी भी है और खेतों में करती बहुत वधिया किसानी भी करती है। तो इस तरह देखते हैं कि औरत को जिथे जिथे भी मौके मिल रहे हैं औरत अज एक विलक्षण पैड़ा तो पाई रही को नवे कीर्तिमान सिरज रही है। पर मैं उन्होंने प्राप्तियों को देख के मैं 2 शेयर लिखे ने तो मैं शेयर करना चाहांगी। कल तक अक्सर लोकी जिसनों अबला अबला कहते सी, कल तक लोकी अक्सर जिसनों अबला अबला कहते सी, हुण अंबरां नूं छू आई है ओही अबला नारी। वेख गिनती मिनती कुछ नहीं हुंदी, गिनती मिनती कुछ नहीं हुंदी, कामयाब एक घुग्गी लई क्यों गिनदा है खंभ इसदी बस उडारी। देख क्यों गिनदा है खंभ इसदी बस उडारी। देख तो ये जिहड़े मेरे शेर ने इशारा करते हैं उस घुग्गी नूं जिहड़ा है वो शांति की प्रतीक है जी। घुग्गी दा शरीर बहुत कोमल हुंदा है, पतला हुंदा है, खंभ बहुत घट होंगे ने पर बहुत उच्चियां उड़ाना भरती है। तो जितों तक औरत की गल करते हैं, औरत भी अपने शरीर पक्षों कोमल है पर मानसिक योग्यता तहत हर खेतर में वो सफल उड़ाना पा रही है। पर मैनू नीतू जी बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि अज भी मर्द प्रधान समाज दे विच जो औरत नूं मर्द के बराबर होने का रुतबा मिलना चाहिए, अज भी वो रुतबा नहीं मिल रहा, वो सत्कार नहीं मिल रहा। अज भी औरत नूं दजाली समझा जाता है, जद कि साडे संविधान दे विच
ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਅੱਜ ਮਰਦ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਕਦਮ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਜੈਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੁਜੈਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਦੁਜੈਲੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਤਰਿਕ ਮੂਲ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਪਿਤਰਿਕ ਮੂਲ ਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਤੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਰਿਕ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੂਲ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਪਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੱਪੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ, ਪੱਪਾ ਪਿਤਾ, ਪੱਪਾ ਪਤੀ, ਪੱਪਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਤਰਿਕ ਮੂਲ ਵਿਧਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਪਾ ਤੋਂ ਬਣੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਵਾਰ ਧੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਤਰਿਕ ਮੂਲ ਵਿਧਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਤਰਿਕ ਵਿਧਾਨ ਮੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਛਲਾਵੇ ਭਰਪੂਰ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੀਤੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਅਲੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿया मर्दों को, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा तिरकार दिया। क्या बात है, बहुत सो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗੀ,
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਦਾਮੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨੀਤੂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਲਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨੀਤੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਨੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਢੋਰ ਗੁਮਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਪੰਚੋ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਗਨਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇ। ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਔਰਤ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਤਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬੈਲਗਾਮ। ਬੈਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਧੀਏ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਘਰੋਂ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 33% ਦਾ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਆ।
ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਬਣਨਾ, ਜੀ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ SHO ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੇਖਿਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਨੀਤੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਅੱਜ ਦੀ ਆਈ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸੀ ਔਰਤ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਬਦਨਸੀਬ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਲੇਖਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਕਿ ਢੋਲ ਗਮਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀਨੀ, ਸਪਨੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੱਤ, ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੱਤ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਮੱਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਨ ਜਿੰਦ ਲੈ ਬਾਗਨ ਬਿੰਦ ਲੈ ਬਾਗਨ ਹਮਰੀ ਕਾਇਆ ਇਹ ਬੈਗਨ ਤਰੋ ਲੋਈ ਖਾਈ ਬੰਦਿਤ ਗੋਰਖ ਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੀ ਪੀਰੋ ਪ੍ਰੇਮਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਫਰ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲੀ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ, ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ। ਉਸ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਹਾਗ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਟੱਪੇ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਪਰ ਔਰਤ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਬਹੁਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੀ। ਨਾਮ ਹੈ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਪਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੁਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਜ ਨਿੱਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਅੱਗੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਛਪਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਗਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ ਜੀ, ਸੀ। ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੰਦਾਸ ਕਲਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਵੀ ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡਮ ਫੇਰ ਕੰਢੇ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਤੱਕ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾਓ ਕੇਸ, ਉਨਾਓ ਕੇਸ, ਜਲਗਾਓ ਕੇਸ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਸ, ਅਜਮੇਰ ਕੇਸ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਬੂਆ ਕੇਸ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ 2022 ਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30,900 ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 30,900 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾਓ 86 ਨੇ, 86 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੀਤੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 55% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜੀ ਤੇ 30,000 ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਬਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਂਸਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਜ਼ਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ
ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅੰਬਰ ਸਾਗਰ ਤਰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲਿਖਾਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲਗਾਏ, ਨਿਤ ਤਸੀਹੇ ਜਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਲੀ ਦਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਚਰ ਪਾਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਚਰ ਪਾਵੇਂ, ਫੌਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਫੌਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਥਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਥਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, है ना? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਿਤਰਕ ਮੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦਾ ਹਾਰਸ ਟੂ ਵਾਟਰ ਬਟ ਕਾਂਟ ਮੇਕ ਹਿਮ ਡਰਿੰਕ। ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਤਰ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਹੁਰਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ है ना, भी ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਹਰ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨਨਾਣ, ਉਹੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਵੇਲੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਨਮ ਪੀੜਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਜਾਂ ਧੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਜੈਲਸੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅੱਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਿਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ? ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਈ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣਾ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ, ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਲਿਵਸ ਇਨ ਦ ਸਾਊਂਡ ਬਾਡੀ। ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਲਨਾਇਕ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਔਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਡੱਪਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਅਕਸਰ ਧੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਘਰੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ, ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰੀ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਲਾਚਾਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰੀ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਲਾਚਾਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤਰਕਸ਼ ਦਾ ਤੀਰ ਬਣੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋੜ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ। ਕਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ ਮਾਣੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜੋ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜੋ ਛੱਡੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਪੁਰਾਣੇ। ਤੋ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤਾਈਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਤਾਈਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਰਜ਼ਾਂ ਤਾਈਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ। ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ, ਨੇਰੇ ਤਾਈਂ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ, ਨੇਰੇ ਤਾਈਂ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਔਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਔਰਤ ਹੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਔਰਤ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਕੋਚਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।